understand the Mahanarayana Upanishad and how gradation is there in the Upanishad, trying to make us climb the ladder of spirituality, and starting from knowing the location of the Narayana, who is Ambhasya Pare Bhuvanasya Madhye. But assurance is being given to us that don't worry, he is not far away. Narayana is in your heart only. Atma Guhayam Nitaha. And there is a possibility for all people to be able to visualize that Narayana inside. Because Vita Shokaha Dhatu Prasadat Mahimanamisham Pasyati. So a good promise has been given by the Rishi that you will definitely be able to visualize. Only thing is, drop your dukkham, drop your worry, drop your hopeless thoughts. If you drop them, you are pure. And Vita Shokaha. And when you drop them, there is going to be the grace of Paramatma. Vita, see, that's what exactly. Dhatuhu prasadat. Dhatu is Brahma, Srishtikarta, the person who has created us all. He is Dhatu. And prasada is the grace, kindness and blessings. So our effort plus the effort, the blessings or grace of the God makes us to see that God. Tamakratum pasyati. And we are now trying to, what is that Vita Shoka? What is the definition? So our Rishi tells you that it is only Shuddhi. Sudhyantam, Sudhyantam. So we want Vak Suddhi, Manas Suddhi, etc. So that's exactly what we are trying to catch up in the present session as the Viraja Homa Mantra. See, Viraja Homa, Homa is Ahvanam. You have to call the gods and put your doubts, put your desires to them. Simply, gods are all very busy moving entire globe. But they may not take attention to you. But when once you fix them up by calling them individually, then they will try to listen to your prayer. Therefore, yellow idra upayogilla. When you once telephone call, they are at you. You know, you may be talking with a doctor or an officer of your work. Suddenly the officer or doctor receives a phone. What does he do? He will ignore you. He takes up the phone and talks to them. Is it not? That's exactly is called as Homa. Homa andre yeste jana idru, but nimge a phone madavru priority kodtare alva. Re phone attend agree antare. So that is exactly the nature of the Homa. So here also we want to have the Vita Shoka. Shoka ke wall illa. There is no wall for the grief. There is no wall for the worry. You should only build with your own behavior and habits and thinking. Therefore, Vita Shoka. Here in the Viraja Homa, what are the contents of our body, external and internal, which should be pure in order to get up to the heights. Other than I told you it is all Sharira Mimamsa. Nimma Sarira ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Even though the doctor viewing is different, but you are the doctor for yourself. Atmanam vidhi. Atmaiva bandhu. Atmaiva sakaha. Krishna told Arjuna that your Atma is valuable. And giving up your own thoughts and all that, going after somebody's advice is not at all powerful. Even if you go to consultation, ನೀವೇ ಅನ್ಕೊಂತೀರಿ ಅಂತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಳು ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ Guru ಅಭಿಪ್ರಾಯ will be different. So in that light, you see that Suddhi.
ವಿ ವಾಂಟ್ ಶುದ್ಧಿ ಅಂಡ್ ಶುದ್ಧಿ. ಈ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಪಾತ್ರ ಶುದ್ಧಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸುಭಾಷಿತಕಾರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮೃಣ್ವಾರಿನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮುನಿರಾಜ್ ಅವರೇ, ಮೃಣ್ವಾರಿನ ಶುದ್ಧಿ ಅಂತ. ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತುಂಬಾ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣು ನೀರು, ಎಷ್ಟೇ ಈ ವಾಷಿಂಗ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಮಣ್ಣಿಂದ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೊ ಆ ಪಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಮಸಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕವರಿದಾಗ, ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಮಸಿ, ಬೂದಿ ಹಚ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಬೂದಿಯಲ್ಲಿರೋ ವಿಟಮಿನ್ಸು ಬರುತ್ತೆ ಅಡುಗೆಗೆ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಫೈರ್ವುಡ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಫೈರ್ವುಡ್, ಬೂದಿ, ಪಾತ್ರ ಶುದ್ಧಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಆವಾಗ ಊಟ ಮಾಡಿರೋರಿಗೆ ಈಗ ರೋಗಗಳು ಕಡಿಮೆ, ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ. ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ. ದರ್ ಇಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಪೊಟೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದಿ ಫುಡ್ ದಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್. ಬಟ್ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫುಡ್. ಇವಾಗಿನ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್, ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ಕು ಈ ಕೊತ್ತಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ನಾಟಿನ ಬೇಕಾ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಚೇಂಜ್ ಲಾಟ್. ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅವರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಎನಿವೆ ಹಿಯರ್ ಶುದ್ಧ್ಯಂತ ಮೃದ್ವಾರಿಣ ಶುಚಿ. ಪಾತ್ರ ಶುದ್ಧಿ ಮಣ್ಣಿಂದ ನೀರಿಂದ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಶುದ್ಧಿ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ಟು ನೋಟಿಂಗ್ ದಟ್ ವಾಕ್ ಶುದ್ಧಿ, ಮನಃಶುದ್ಧಿ, ಚಕ್ಷು ಶುದ್ಧಿ, ಶ್ರೋತ್ರ ಶುದ್ಧಿ, ಜಿಹ್ವಾ ಶುದ್ಧಿ ಅಂಡ್ ಘ್ರಾಣ ಶುದ್ಧಿ, ರೇತ ಶುದ್ಧಿ, ಬುದ್ಧಿ ಶುದ್ಧಿ, ಆಕೋದಿ ಶುದ್ಧಿ ಅಂಡ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಶುದ್ಧಿ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಎನ್ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಶುದ್ಧ್ಯಂತಾಂ. ಯಾಕೆ? ವೈ ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಶುದ್ಧಿ? ಅಹಂ ಜ್ಯೋತಿ. ಹೂ ಆರ್ ಯು ಸರ್? ಐ ಆಮ್ ಲೈಟ್, ಐ ಆಮ್ ಬ್ರಿಲಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಜ್ಯೋತಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಎನಿ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್. ಶುದ್ಧಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಬೈ ನೇಚರ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅಗ್ನಿ ನಾನ್ಯತ್ರ ಶುದ್ಧಿ ಮರಹತಿ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಅಗ್ನಿಗೆ ಏನು ಶುದ್ಧಿ ಇದೆ? ಏನಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಏನೋ ಶುದ್ಧಿ ಇದೆಯಾ? ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಪ್ಯೂರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಡಿಫೈಲ್. Can you put battery light, torch light to Surya Bhagavan? Useless. So you cannot focus your torch light to Bhagavan. Therefore, they are all eternal. That's why it is called as Aham Jyoti. And Jyoti has no direction. In all directions, you can burn your finger any direction you put into the fire. Therefore, Jyotiraham. And further, who are you? Aham Virajaha Vipapma Bhuyasam. Anta Jyoti ರೂಪನಾಗಿರುವ ನಾನು ಏನಾಗಬೇಕು? ರಜಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅವನಾಗಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಪಾಪಗಳಿಂದ ದೂರ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ವೆನ್ ರಜಸ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು that much still sticking to the walls of the vessel, walls of our body. ಅದೇ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಆದಷ್ಟು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪುಣ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ. ಆದರೂ ಯು ಕಾಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಪುಣ್ಯ, ಐ ಮೀನ್ ಪಾಪಂ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಪ ಅದು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ವಾಲ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. I am going to give the grace that you will be purified and I will make you elevated. That's what Krishna in Bhagavatam promises. Because nobody can have absolute cleanliness. ನೀವು ಮನೆ ಕಸ ತೆಗೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಬಂದು ಏನ್ರಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಅವ್ರು ಏನು ಕೆಲಸದವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಿರಜಾ. ವಿಪಾಪ್ಮ ಅನ್ನೋದು ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ವಿಪಾಪ್ಮ ಶುದ್ಧಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಸ್ವಾಹ. ಸೊ
ನಾನು ಆ ತರಹ ಆಗಬೇಕು, ಅದು ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಆಹಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಸಿ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಆಫರ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ದೇವ್ರನ್ನ ಕರೆದು, ಯಾರು ದೇವರವರು? ಅಗ್ನಿ. ಜಾತ ವೇದ ಸಂದಧಾತು ಸ್ವಾಹ. ಅಗ್ನಿದೇವನು ಹೂ ಇಸ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೇವತಾ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಅಗ್ನಿ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಬರ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಗ್ನಿರ್ಮುಖಾ ದೇವಾ ಅಂತ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಹ್ಯಾವ್ ದೇ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ದಿ ಅಗ್ನಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಬರ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ ದೇವತನ್ನು ಬಿಫೋರ್ ಇನ್ವೈಟಿಂಗ್ ಎನಿ ಗಾಡ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಗಣಪತಿ. ಹವಾಮಹೇ ಗಣಪತಿಂ ಹವಾಮಹೇ. ಅಂಡ್ ಓ ಗಣಪತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, మనం ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಅಂಡ್ ಸೊ ಅಂಡ್ ನೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಹೇಳಿ ಬಾಬು. ತ್ವಕ್ ಚರ್ಮಮಾಗುಂಸ. ಹೇಳಿ. ತ್ವಕ್ ಚರ್ಮಮಾಗುಂಸ ರುಧಿರ. ತ್ವಕ್ ಚರ್ಮಮಾಗುಂಸ ರುಧಿರ. ತ್ವಕ್ ಚರ್ಮಮಾಗುಂಸ ರುಧಿರ. ಮೇಧೋ ಮಜ್ಜಾ ಸ್ನಾಯವೋಸ್ಥೀನಿ. ಮೇಧೋ ಮಜ್ಜಾ ಸ್ನಾಯುವೋಸ್ಥೀನಿ. ಮೇಧೋ ಮಜ್ಜಾ ಸ್ನಾಯುವೋಸ್ಥೀನಿ. ಮೇ ಸಿದ್ಧ್ಯಂತಾಂ. ಮೇ ಶುದ್ಧಂತ್ಯಾಂ. ಮೇ ಶುದ್ಧ್ಯಂತಾಂ. ಜ್ಯೋತಿರಹಂ ವಿರಜಾ ವಿಪಾಪ್ಮಾ ಭೂಯಾಸಗ್ಗು ಸ್ವಾಹಾ. ಜ್ಯೋತಿರಹಂ ವಿರಜಾ ವಿಪಾಪ್ನಾ ಭೂಯಾಸಗ್ಗು ಸ್ವಾಹಾ. ಜ್ಯೋತಿರಹಂ ವಿರಜಾ ವಿಪಾಪ್ನಾ ಭೂಯಾಸಗ್ಗು ಸ್ವಾಹಾ. ಶಿರಃ ಪಾಣಿಪಾದ ಪಾರ್ಶ್ವಪೃಷ್ಠೋರೂದರ ಜಂಘಸಿ ಸ್ನೋಪಸ್ಥಪಾಯವೋ ಮೇ ಸುಧ್ಯಂತಾಂ. ಶಿರಪಾಣಿಪಾದ ಪಾರ್ಶ್ವ ಪೃಷ್ಠೋರುಧರ ಜಂಘಶಿಷ್ಣೋಪಸ್ಥಪಾಯವೋ ಮೇ ಶುದ್ಧ್ಯಂತಾಂ. ಶಿರಪಾಣಿಪಾದ ಪಾರ್ಶ್ವ ಪೃಷ್ಠೋರುಧರ ಜಂಘಶಿಷ್ಣೋಪಸ್ಥಪಾಯವೋ ಮೇ ಶುದ್ಧ್ಯಂತಾಂ. ಜ್ಯೋತಿರಹಂ ವಿರಜಾ ವಿಪಾಪ್ಮಾ ಭೂಯಾಸಗ್ಗು ಸ್ವಾಹಾ. ಜ್ಯೋತಿರಹಂ ವಿರಜಾ ವಿಪಾಪ್ನಾ ಭೂಯಾಸಗ್ಗು ಸ್ವಾಹಾ. ಜ್ಯೋತಿರಹಂ ವಿರಜಾ ವಿಪಾಪ್ಮಾ ಭೂಯಾಸಗ್ಗು ಸ್ವಾಹಾ. ನೋಡಿದ್ರ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಲೇಯರ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ? ಒಂದು ತ್ವಕ್ ಅಂದರೆ ಔಟರ್ ಸ್ಕಿನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಇರೋದು. ಸಿ ಅವರ್ ಬಣ್ಣ, ದಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಆಸ್ ದಿ ಚರ್ಮ. ತ್ವಕ್ ಈಸ್ ದಿ ಇನ್ನರ್ ಸ್ಕಿನ್, ವೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಔಟರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕಟ್ಟಾದರೆ ವೈಟ್ ಕನ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ವೈಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕಟ್ಟಾದರೆ ಮಾಂಸ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಮಾಂಸ ಕಟ್ಟಾದರೆ ರಕ್ತ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿದ್ರಾ? ಹೌದಾ ಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ? ನೋಡಿ, ರಕ್ತ ಬರಬೇಕು ಔಟ್ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್. ಔಟರ್ ಸ್ಕಿನ್, ಇನ್ನರ್ ಸ್ಕಿನ್, then the flesh underneath the skins. If these 3 points are broken or cut, then blood comes out. So ಕೆಲವು ಸುಮ್ಮನೆ ಬ್ರೂಸಸ್ ಆಗತ್ತೆ, ಯು ನೋ ದಟ್. ಗ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನೋ ಬ್ರೂಸಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟರ್ ಚರ್ಮ ಮಾತ್ರ ಹೊಟ್ಟೋಗಿ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಚರ್ಮ ವೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ದೊಡ್ಡವರಾದರೆ ಅದು ಕಾಡಿದ್ರೆ ಮಹಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಮಕ್ಕಳು ಬಿದ್ದೋದ್ರೆ ಏನಾಗಲ್ಲ. ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ 1 feet, 1 feet ಬಿದ್ದೋದ್ರೆ ಮುನಿರಾಜವರೇ ಏನಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳು ಬೀಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ 6 feet 5 feet ಇರೋರು ಬಿದ್ದೋದ್ರೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೊಡ್ಡವರು ಆಗ್ತಾ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಥ್ರೋ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆನ್ ದಿ ಅರ್ತ್. ಮರ್ಯಾದವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಏನ್ರಿ ಭೂದೇವಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಭೂದೇವ ನಮಸ್ಕಾರ ಬೇಡ, ಯು ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ತ್ವಕ್ಕು, ಆಮೇಲೆ ಚರ್ಮ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಂಸ, ದ ಫ್ಲೆಶ್, ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಏನಿದೆ? ರುಧಿರ, ಬ್ಲಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ರುಧಿರ ರುಧಿರ ಕೆಳಗಡೆ ಏನಿದೆ?
ಮೇದಹ ಫ್ಯಾಟು, ಮಾರೋ ಅಂತಾರಲ್ವಾ. ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಮ್ಯಾರೋ ಆರ್ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ. ಸೊ ಮೇದಹ. ಆಮೇಲೆ ಮಜ್ಜ, ಇಟ್ಸ್ ಆಯಿಲಿ ಫ್ಲೆಶ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಜ್ಜ. ಅದು ಫ್ಯಾಟು ಏನೋ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ವಾ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಕಾಲ್, ಯು ವಾಂಟ್ಸ್ ಎ ಫ್ಯಾಟ್. ಅಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಸ್ನಾಯವ. ಸ್ನಾಯವ ಅಂದರೆ ನರ್ವ್ಸು, ನರಗಳು. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ನರಗಳು, ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ದಿ ಕನ್ವೇಯರ್ಸ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನಿದೆ, ಅಸ್ಥೀನಿ, ಬೋನ್ಸ್. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನಮ್ಮ ನಂಬರ್? ಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದಿರಾ? ಎಂಟು. ತ್ವಕ್, ಚರ್ಮ, ಮಾಂಸ, ರುಧಿರ, ಮೇದೋ, ಮಜ್ಜ, ಸ್ನಾಯು, ಅಸ್ಥಿ. Eight. ಸೊ ಈ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಮಜ್ಜ ಸಂಸ್ಥಾ, ರುಧಿರ ಸಂಸ್ಥಿತ. ಸೊ ಇವನ್ ಲಲಿತಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಈಸ್ ದಿ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಅಂಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅನಾಟಮಿ and animal anatomy is very well known to our Vedic rishis. They are the erstwhile doctors to know the content of human body, and not only know the contents but also give names for them and also describe the nature of them. Science anta ivaga ellaru ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. Is it not a science? ನಾವು ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಡೀಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಆಗಬೇಕು. ಬ್ಲಡ್ ಕೆಳಗಡೆ ಏನಿದೆ. So bone marrow and bones are one. That's why you see, andre artha enu, akara adi chakara anta yai namo namaha anta. Akara comes from the lowest point. Andre all vowels are from your nabhi, and the consonants come from the mouth. So ultimately the chakara to utter, you see that. So akara adi chakarantayai namaha, varnamala vibhushitayai namo namaha. Ee varnamala andrenu right from the navel up to the tip, up to the lip and beyond, and is covered by the dentals antive, labials, dentals anta ನಾವು ವರ್ಣಮಾಲೆಯನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ತ್ವಚ್ಚರ್ಮಮಾಗುಂ ರುಧಿರಮೇಧೋ ಮಜ್ಜ ಸ್ನಾಯವೋ ಅಸ್ಥೀನಿ ಮೇ ಶುದ್ಧಂತಾಂ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಂಜೂರು. ಏನಂತ, ಏನು, ಕೃತೆ ತ್ವಸ್ತಿಗತಾ ಪ್ರಾಣಾಃ ತ್ರೇತಾಯಾಂ ರುಧಿರಮಾಶ್ರಿತಾಃ ಮಾಂಸಮಾಶ್ರಿತಾಃ, ದ್ವಾಪರೆ ರುಧಿರಮಾಶ್ರಿತಾಃ, ಕಲೆ ಅನ್ನಮಾಶ್ರಿತಾಃ, ಕಲೌ ಅನ್ನಮಾಶ್ರಿತಾಃ. See, as long as the bones remained intact, in Kruta Yuga, nobody was dying. And in Treta Yuga, so long the flesh remained in the body, nobody died. And in Dwapara Yuga, so long the blood remained, nobody died. But in Kali Yuga, so long the food remained in the stomach, the food is not there, they die. Because hunger is the strongest pain, more painful than the cancer pain. So because ನಾವು ಆವಾಗ ತಿಂತಾ ಇದ್ವಿ, ನಾವು ಈ ಹಸುವಿನ ಬಾಧೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. We don't know the pain of hunger. But hunger is the deepest pain that God has endured in people. So hunger deaths are so many, you know that. Therefore hunger, that's why ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು, ಭಿಕ್ಷ ಔಷಧಂ ಭುಜ್ಯತಾಂ ಅಂತ. ಭಿಕ್ಷ ಅನ್ನ ಏನದು, ಮೆಡಿಸಿನ್. ಸೊ ಆ ಅನ್ನವನ್ನು ಕೊಡೋರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ನಾರಾಯಣ. ಸೊ ಆ ನಾರಾಯಣಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಔಷಧ ಚಕ್ರ ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಾರಾಯಣಾಯ ಸ್ವಾಹ, ಧನ್ವಂತರ ಮೂರ್ತಯೇ ಮಹಾವಿಷ್ಣವೇ, ಔಷಧ ಚಕ್ರ ನಾರಾಯಣಾಯ ಸ್ವಾಹ ಅಂತ. ಈ ಔಷಧ ಚಕ್ರ ಅನ್ನುವಾಗ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಮಾಂಸ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಹಂ ಜ್ಯೋತಿ, ಐ ಆಮ್ ಜ್ಯೋತಿ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಟ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ
ನೋಡಿ, ಶಿರಃ ಪಾಣಿ ಪಾದ ಪಾರ್ಶ್ವ ಪೃಷ್ಠ ಊರು ಉದರ ಜಂಘ ಜಿಷ್ಣೋಪಸ್ಥಪಾಯವಹ. ಅಗೈನ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ, ಎಷ್ಟು ಎಂಟಿದೆಯಾ, 3 ಇದೆಯಾ? ಶಿರಃ ಪಾಣಿ ಪಾದ ಪಾರ್ಶ್ವ ಪೃಷ್ಠ ಉದರ ಊರು. 9 ಹಾ, ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ವೆರಿ ನೈಸ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅದು ಕೂಡ ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಬೇಕು. ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ವೇರಿಂಗ್ ದಿ ಕಾಷಾಯ ವಸ್ತ್ರ, ಈ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಕಾಷಾಯವನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು. ಸೊ ಕಾಷಾಯ ವಸ್ತ್ರ ಹಾಕೊಂಡು ದುಡ್ಡು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಪಾದ ಪೂಜಾ, ಲಂಚ್ ಪಾದ ಪೂಜಾ, ಡಿನ್ನರ್ ಪಾದ ಪೂಜಾ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಮಹಾನುಭಾವರು ಇರ್ತಾರೆ. ನೋ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್, ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೂವ್ ದ ಕಷಾಯ ಇನ್ಸೈಡ್. ವೈರಾಗ್ಯ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಶಂಕರರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ವೈರಾಗ್ಯ ತೈಲ ಸಂಪೂರ್ಣೆ ಭಕ್ತಿವರ್ತಿ ಸಮನ್ವಿತೆ ಜ್ಞಪ್ತಿ ದೀಪಂ ವಿಲೋಕಯೇತ್ ಅಂತ. ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಮಂಜುವರೇ? ಸೊ ಏನು, ವೈರಾಗ್ಯ ಅನ್ನೋದು ತೈಲ, ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ವಿಕ್ಕು ಭಕ್ತಿ, ಅಂಡ್ ಜ್ಞಪ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಪರಮಾತ್ಮ, ಅದು ದೀಪ. ಸೊ ಶಂಕರರು ಹೇಳೋ ಸಮಾಚಾರ ಅಂದರೆ, ನಾವು ತೈಲ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಬತ್ತಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಬತ್ತಿಗೆ ತೈಲದಿಂದ ನಿಂದಿರುವ ಬತ್ತಿಗೆ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಇರಬೇಕು, ಫ್ಲೇಮ್ ಇರಬೇಕು. These are the 3 important things. Otherwise bed bath and beyond ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬೆಡ್ ಬಾತ್ ಬಿಯಾಂಡ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ಬೆಡ್ ಈಸ್ ಭಕ್ತಿ, ಅಂಡ್ ಬಾತ್ ಈಸ್ ರಕ್ತಿ, ಅಂಡ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ದಿ ಮುಕ್ತಿ. ಈ ಬೆಡ್ ಬಾತ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಶಾಪ್ಸ್ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ, ಅದು ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. They not only keep the mattresses and blankets and all that, also they keep something more, and also ultimately they keep miscellaneous things. So bed bath beyond ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಚಾರ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಮೆರಿಕಾದಿಂದ ಬಂದವರು ಯಾವಾಗ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ. They don't want to spend or drink coffee. ಶಾಪಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ, ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಆ ಥರ ಕಡಿಮೆ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪೀಪಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಔಟ್ಸೈಡ್, ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಟು ಶಾಪಿಂಗ್. ಸೊ ಭಕ್ತಿ, ರಕ್ತಿ, ಮುಕ್ತಿ, ವೈರಾಗ್ಯ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದಪ್ಪ? ಭಕ್ತಿ, ಅಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಮುಕ್ತಿ. ಈ 3 ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಉಪನಿಷತ್ ಫಾರಮ್ ದಿ ಪ್ರಸ್ಥಾನತ್ರಯ ಆಫ್ ವೇದಾಂತ. ಈ ವೇದಾಂತ ಜ್ಞಾನ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು, ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಂಡ್ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಾಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಗಾಟ್ ಶಿರಃ, ಕ್ರೆಸ್ಟ್, ಹೆಡ್, ದಿ ಟಾಪ್, ಅಂಡ್ ಪಾಣಿ, ಹ್ಯಾಂಡ್, ಪಾದ, ಫೀಟ್, ಪಾರ್ಶ್ವ, ಸೈಡ್ಸ್, ಪೃಷ್ಠ, ಬ್ಯಾಕ್, ಅಂಡ್ ಉದರ್, ಊರು, ಥೈಸ್, ಉದರ, ಸ್ಟಮಕ್, ಜಂಘ, ಜಂಘ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಕಾಳು, ದಿ ನೀ ಕ್ಯಾಪ್ ಬಿಲೋ. ಸೊ ಜಂಘ, ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ನ, ದಿ ಜೆನಿಟಲ್, ಅಂಡ್ ಉಪಸ್ಥ is renal area below, around the navel, bed, the renal area. Upastha, payavaha, the other one, the excretions. ಇವೆಲ್ಲ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್. ಸೊ ಎನಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ all these parts are prone for cancer, you know. So therefore ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ, ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ, ರೋಗಗಳು, ಕಷ್ಟಗಳು ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಬಂದ್ರು ಹೋಲ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಆನ್ ದಿ ಬೆಡ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಶುದ್ಧ್ಯಂತಾಂ. ಸೊ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಶುದ್ಧಿ ಫಾರ್ ಶಿರಃ, ಪಾಣಿ, ಪಾದ, ಪಾರ್ಶ್ವ, ಪೃಷ್ಠ, ಉದರ, ಊರು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್. ಅಂಡ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮಂಜು ಹೇಳಿ. ಉತ್ತಿಷ್ಟ ಪುರುಷ ಭರಿತ ಪಿಂಗಲ ಲೋಹಿತಾಕ್ಷಿ
ದೇಹಿ ದೇಹಿ ದದಾಪಯಿತಾ ಮೇ ಸುತ್ಯಂತಾಂ ಜ್ಯೋತಿರಹಂ ವಿರಜಾ ವಿಪಾಪ್ಮ ಭೂಯಾ ಸದ್ಗುಸ್ವಾಹ. ಹೇಳಿ. ಓಂ ಉತ್ತಿಷ್ಠ ಪುರುಷ ಹರಿತ ಪಿಂಗಲೋಹಿತಾಕ್ಷಿ ದೇಹಿ ದೇಹಿ ದದಾಪಯಿತ ಮೇ ಶುದ್ಧ್ಯಂತಾಂ ಜ್ಯೋತಿರಹಂ ವಿರಜಾ ವಿಪಾಪ್ಮ ಭೂಯಾ ಸದ್ಗುಸ್ವಾಹ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಪಾಪಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. when you make when you utter these mantras, Sauda Krishna ಅವರೇ, so when you utter these mantras loudly in the house, the entire cosmos, your house is purified. ಹೋಮನೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವೇದ ಪಾರಾಯಣ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ there is no higher ಪಾರಾಯಣ than ವೇದ ಪಾರಾಯಣ. ಸೊ ಪ್ರತಿದಿನ ನೀವು ಈ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪೂರ್ತಿ ಬೇಡ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎ ಫ್ಯೂ. ಕೆಲವು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಇದ್ರು ಪಾಪ, ತುಂಬ ಕರೆದಿವಿ ಅಂದರೆ, ಗುರುಗಳೇ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ತಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 4-5 ಸೂಕ್ತಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಆಫೀಸ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪನಿ ಪೀಪಲ್ ಬಂದು ಅವ್ರ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಾಠ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಆಫೀಸ್ ಹೊರಟೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಐ ಮೀನ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದ್ದ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಅಲಂಕಾರ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಚರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರಿಪೀಟೆಡ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೋವಿಡ್ ಈಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸಪಿಯರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಭಾರತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ there are so many rivers, munis, maharshis and devas in that, so COVID will be silent. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ಏನಾಗಿದ್ರೆ, ಪುರುಷ ಉತ್ತಿಷ್ಠ ಹರಿತ ಪಿಂಗಲ ಲೋಹಿತಾಕ್ಷಿ ದೇಹಿ. ದೇಹಿ ಅನ್ನೋದು 2 ಅರ್ಥಗಳು. ದೇಹಿ ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ, and secondly ದೇಹಿ ದದಾಪಯಿತಾ ಮೇ. ದದಾಪಯಿತ ಅಂದರೆ ಅಗ್ನಿ, ನಮಗೆ ದಾನ ಮಾಡೋರು. ಸಿ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಒನ್ ಡೋನರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಇಸ್ ಅ ರೆಸಿಪಿಯೆಂಟ್, ಇಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ದಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ದಾನದ ದುಡ್ಡು ಸದ್ವಿನಿಯೋಗ ಆದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. So when that money is utilized appropriately, that then there is a redemption for that. ಸತ್ಪಾತ್ರರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾ, ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ನೀವು ಒಂದು ಬೆಗ್ಗರ್ ವುಮನ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಳಿಗೆ ರೇಷ್ಮೆ ಸ್ಯಾರಿ ಕೊಟ್ರೆ, ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್ ಫಾರ್ ಹರ್? ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲಿ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ. ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಲಿಸನ್ ಟು ಜನರಲಿ, ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು. So you have to, accordingly, you have to do the dhanam. That's why dadapayita is Agni, and Dehi and Jyotiraham. And idak munche you come across all these things. And Prithivyapastejo vayurakashame sudhyantam Jyotiraham ವಿರಜಾ ವಿಪಾಪ್ಮ ಭೂಯಾ ಸದ್ಗುಸ್ವಾಹ. ಹೇಳಿ. ಪೃಥಿವ್ಯಾಪಸ್ತೇಜೋ ವಾಯುರಾಕಾಶ ಮೇ ಶುದ್ಧ್ಯಂತಾಂ ಜ್ಯೋತಿರಹಂ ವಿರಜಾ ವಿಪಾಪ್ಮ ಭೂಯಾ ಸದ್ಗುಸ್ವಾಹ. ಶಬ್ದಸ್ಪರ್ಶ ರೂಪರಸಗಂಧಾ ಮೇ ಶುದ್ಧ್ಯಂತಾಂ ಜ್ಯೋತಿರಹಂ ವಿರಜಾ ವಿಪಾಪ್ಮ ಭೂಯಾ ಸದ್ಗುಸ್ವಾಹ. ಶಬ್ದಸ್ಪರ್ಶ ರೂಪರಸಗಂಧ ಮೇ ಶುದ್ಧ್ಯಂತಾಂ ಜ್ಯೋತಿರಹಂ ವಿರಜಾ ವಿಪಾಪ್ಮ ಭೂಯಾ ಸದ್ಗುಸ್ವಾಹ. ಸೊ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಇದರ ತನಕ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಅಂತಃಶರೀರದಲ್ಲಿರೋ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು. ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ? ಭೈರಪ್ಪನವರೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? So what is our body? Our body consists of the Panchabhutas. So our Veda tells Panchabhutatmakam idam shariram. ಈ ಶರೀರ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ
Prithvi, Appu, Teja, Vayu, Ayakasha, and all these 5 elements are there. Earth, Apaha, water, Tejaha, brilliance, Vayu, the air, and Akasha, space. So, you know, there is spacing in between all the limbs in our body. Prostrate glands, liver, spleen, stomach, ಇವೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ. ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ಟು ಭೈರಪ್ಪನವರೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಬಲ್ಜ್ ಆದ್ರೆ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆದ್ರೆ ತೊಂದರೆಗಳು ಸಿಗರಕ್ಕೆ. ಅದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್. ಹೌ ಡು ಯು ಮೇಂಟೈನ್? ಪ್ಯೂರ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಕೆಟ್ ವಾಟರ್ ಕಾದು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ದಿ ಸ್ವೆಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ವಾಶ್ಡ್ ಆಫ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾಡಿಗೆ. ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಈವನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಆಲ್ಸೋ ಒಂಥರ ಸ್ಟೋನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ ದೇ ರಬ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಟು ಗೆಟ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಡ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೌತಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸ್ವೆಟ್ಟಿಂಗೇ ಇಲ್ಲ. That sweating is also a mode to get rid of the mala inside us. There are 5 malas in our body. ಮಂಜು ಅವರೆಗೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು? What are the 5 malas? Do you ever think about them? Yeah. So note mala. Yes. So your mala is the hair, sweat, ugurgalu, and the other 2, urine and then excreta. So panchamala, bhuishtham, sariram. So when these panchamalas are done for given up periodically or occasion, then your body remains pure. And these panchamalas, I think, are produced because of the Prithvi, Tejo, Vayura, Akasha. So there is Akasha, spacing between the limbs of the body. A space kadime adre problem. Heart to narrow agibitide, heart to sink agide, heart to enlarge agide alva. So heart hole ide, for example, I am telling. So all these things are not congenial for the health. ಅದರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಕೂಡ ನಾವೇ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ? ಪಾರ್ಥಿವ ದೇಹಂ. ಸೊ ಅರ್ಜುನ is called as Partha. Krishna styles himself as a Sarathi, driver. So Krishna takes the credit to be the driver of Parthas, who are all belonging to Prithvi. Adrinda ee Parthiva Deha is not constant, but the driver is constant. Adrinda ನೀವು ಹೊರಟೋದ್ರು the driver will be there. And therefore you have to be, that's why Sudhyantam Jyotiraham. Now next is the senses in our body. And what are the senses here? Shabda, Sparsha, Rupa, Rasa, Gandha. Again, there are 5. Shabda, ear. Sparsha, skin. Rupa, eye. Rasa, tongue. Gandha, nose. ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ. So this is equal to this, this is equal to this. And we can talk about it. Sabda grahi vinayakaha. So ಶಬ್ದಗಳ ಮೇಲೇನೆ ಜೀವನ ಮಾಡೋರಿದೆ, mostly animals. For example, ಜಿಂಕೆ. The deer is so sensitive for the sound.
And that's exactly what has been described by Kalidasa in Abhignana Sakuntala. Griva Bhanga Viramam Mihuranupadatis Yandane Baddha Drushtihi Paschardhena Pravishtaha Sharapatana Bayatu Urdhvakayam. Like that, he describes a deer afraid of the sound. What sound? The sound of the chariot where Dushyanta Maharaja was coming in the forest. And also afraid of the arrow that might fall upon her body. So the Rishikumaras come and stop our king from releasing the arrow upon the, saying that Pushparasha Vivagnihi, arrow is Agni. The body of deer, the asrama deer, is the heap of flowers. ಹೂವಿನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮುಟ್ಟಾಳ ಅಂತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಕೋಲು, nobody can put ಬೆಂಕಿ in the ಹೂವಿನ ಹಾರ. And nobody will hold umbrella for sunlight, for the moonlight. ಅಯ್ಯೋ ತುಂಬಾ ಬೆಳೆದಿಂಗಳು ಪ್ಲೀಸ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಅಂಬ್ರೆಲಾ. ಬೆಡ್ಲಮ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇರಬೇಕು, ಮ್ಯಾಡ್ ಫೆಲೋ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರ ಈ ಸ್ಪರ್ಶ, ರೂಪ, ರಸ, ಗಂಧ ಅದು ಕೂಡ ಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಸನ್ಯಸ್ತಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಂ ದೃಷ್ಟ ಸ್ಥಾನಾಚರತಿ ಭಾಸ್ಕರ ಅಂತ. ಎನಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ ಆರ್ ಎನಿಬಡಿ who tries to give up things, Surya Bhagavan is afraid, because people are becoming more and more spiritualistic. I think 7 people of you are sitting. We are all trying to be spiritualization, because we want to know what our Rishis wants to tell, and Suddhi, 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 Suddhi are ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. So next after body, then we are coming to that. ಹೇಳಿ ಭೈರಪ್ಪನವರೇ ಹೇಳಿ. ಮನೋವಾಕ್ಕಾಯ ಕರ್ಮಾಣಿ ಮೇ, ಮನೋವಾಕ್ಕಾಯ ಕರ್ಮಾಣಿ ಮೇ, ಮನೋವಾಕ್ಕಾಯ ಕರ್ಮಾಣಿ ಮೇ ಶುದ್ಧ್ಯಂತಾಂ 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 ಜ್ಯೋತಿರಹಂ ವಿರಜಾ ವಿಪಾಪ್ಮ ಭೂಯಾಸ ಗುಸ್ವಾಹ. ಜ್ಯೋತಿರಹಂ ವಿರಜಾ ವಿಪಾಪ್ಮ ಭೂಯಾಸ ಗಸ್ವಾಹ. ಜ್ಯೋತಿರಹಂ ವಿರಜಾ ವಿಪಾಪ್ಮ ಭೂಯಾಸ ಗಸ್ವಾಹ. ಅವ್ಯಕ್ತ ಭಾವೈರಹಂಕಾರೈಃ, ಅವ್ಯಕ್ತ ಭಾವೈರಹಂಕಾರೈ, ಅವ್ಯಕ್ತ ಭಾವೈರಹಂಕಾರೈ. ಜ್ಯೋತಿರಹಂ ವಿರಜಾ ವಿಪಾಪ್ಮ ಭೂಯಾಸ ಗುಂ ಸ್ವಾಹಾ. ಜ್ಯೋತಿರಹಂ ವಿರಜಾ ವಿಪಾಪ್ಮ ಭೂಯಾಸ ಗಸ್ವಾಹ. ಜ್ಯೋತಿರಹಂ ವಿರಜಾ ವಿಪಾಪ್ಮ ಭೂಯಾಸ ಗಸ್ವಾಹ. So look at the ladder of our body. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏಣಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ ಮುನಿರಾಜ್ ಅವರೇ? ಸೊ ಏಣಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹತ್ತೋದು ಹೆಂಗೆ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ steps through which you want to hope for purity in our body, so that you will be pure and you enter into the Paramatmika Swarupam. And that's exactly what is going to be the Atma of you. So that's exactly you are going to come to say that. So before that, Manasuddhi, Vaksuddhi and Karma Suddhi. ಅಂದ್ರೆ ವಾಕ್ ಸುದ್ದಿ ಅನ್ನುವಾಗ ಹಾಳು ಮಾತುಗಳು ಆಡಬೇಡ, ನಮ್ಮ ಪುರಂದರರಿಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪಾಪ ದಾಸರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದು ನಾಲಿಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಹರಿಸ್ಮರಣ ಮಾಡರೋ ಉಚ್ಚಪ್ಪಗಳಿರ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾಲಿಗೆ ಇದ್ದಾಗ, ಸೊ ನರ, ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ನಾಲಿಕದಲ್ಲಿ ಬೋನ್ ಇಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಟಂಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ.
ಆಚಾರವಿಲ್ಲದ ನಾಲಿಗೆ ಆಚಾರವಿಲ್ಲದ ನಾಲಿಗೆ ಬಿಡುವ ನಾಲಿಗೆ. ನರ ಇಲ್ಲ ನಾಲಿಗೆ. ಅಂಡ್ ಆ ನಾಲಿಗೆ ಶುದ್ಧತ್ವ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. You cannot get guided by the tongue. You should be getting guided by the stomach. Stomach is Paramatma. And the nalige is the truant. That will make you all problems. Adrinda nalige suddhi idre, then you will be definitely better. Adre jikhva chapalya antare. So here, a jikhva chapalya anavaga, even ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ಟಂಗಿಂದನೇ ಬರುತ್ತೆ. The tongue will be moving up and down, touching the bone, touching the upper palate, lower palate, the lip, the dental setup. ಹೌದಾ? And ಊಟ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ, tongue only will receive, it will be pushing. So the importance of tongue is too much. And ನಾಲ್ಗೆ ಇಲ್ರಿ ಅಂತಾರೆ. ನಾಲ್ಗೆ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಮನಸ್ಸುದ್ಧಿ, ವಾಕ್ಶುದ್ಧಿ ಅಂಡ್ ಕರ್ಮಶುದ್ಧಿ. ವಾಕ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ದಿ ವೋಕಲ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್, ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಥ್ರೋಟ್. ಈ ಶುದ್ಧಿಗೆ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಥ್ರೋಟ್ ಹತ್ರ ಬಂದಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ದಿ ಹಂಗರ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಸ್ಟ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಹಂಗರ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಸ್ಟ್? ಫ್ರಮ್ ಥ್ರೋಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗುರುಗಳು, ಯೋಗ ಗುರುಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಫಿಕ್ಸ್ ಅವರ್ ದಿ ಗ್ಲೋಬ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದಿ ಥ್ರೋಟ್, ನೆಕ್ ಬಂದರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯುವರ್ ಥರ್ಸ್ಟ್, ಹಂಗರ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಹಾರ್ಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ಒಂದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಈ ವಾಕ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೇಕ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಟು ವಾಗ್ದೇವಿ. ಸೊ ವಾಗಂಭರಣಿ ಸೂಕ್ತ ಇದೆ, ಅಹಂ ರುದ್ರೇಭಿರ್ವಸುಭಿಸ್ತರ, ಅದು ವಾಗಂಭರಣಿ. ಅಂಭರಣಿ ಇಸ್ ದಿ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಋಷಿ ಅಂಡ್ ವಾಕ್ ಇಸ್ ದಿ ದೇವತಾ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ವಾ ವಾಗಂಭರಣಿ ಸೂಕ್ತ, ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ? ಯಾವುದದು? ಅಗಮರ್ಷಣ ಸೂತ್ರ. ಅಹಂ ರುದ್ರೇಭಿರ್ವಸುಭಿಶ್ಚರಾಮಿ. ಅಹಂ ವಿಪ್ರಾವರುಣೋ ಭಾವಿವರ್ಣ್ಯಹಮಿಂದ್ರಾಗ್ನಿ ಅಹಮಶ್ವಿನೋಭಾ. ಸೊ ಇದು ಅಗಮರ್ಷಣ ಸೂಕ್ತ. ಅಗಮರ್ಷಣ ಅಲ್ಲ ರೀ, ಅಗಮರ್ಷಣ ಸೂಕ್ತ. ದೇವಿ ಸೂಕ್ತ ಅಥವಾ ಅಮರಾಣಿ ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ಇದೆ. Soon after the before Rigveda Purusha Sukta. Yeah, you have three. What is the name? What the page number? 300. 310, I think. 309, sir. Yeah, correct. Oh, 310, Guruji. Yeah, correct. 39. Aham Rudre. 309. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮವಾರು ಏನು ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ವಾಕ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಂ ಕಾಮಯೇ ತಂ ತಮುಗ್ರಂ ಕೃಣೋಮಿ ತಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಂ ತಂ ಋಷಿಂ ತಂ ಸುಮೇಧಾಂ. ದಟ್ ಲೈನ್ ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ 100 times. ದೇವಿ ಅನುಗ್ರಹ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಏನಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ದೇವಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಗಾಡೆಸ್ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿ ನೋಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಲೈಕ್. ಸರ್ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕಾ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕಾ, ಮಠಕ್ಕೆ ಸೇರೋದಾ, ಮಠಕ್ಕೆ ಸೇರಿಬಿಡ್ಲಾ ಅಂತ. ಮಠ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಮತ ಈಸ್. ಸೊ ಮತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ ಮಠ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಈ ಮಠ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಮಠಗಳು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಪಾರ್ಟಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಕಾಯ ಕರ್ಮಾಣಿ ಮೇ ಶುದ್ಧ್ಯಂತ. ಕರ್ಮಗಳು ಸಿ ಯಾವ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಶುಭಕೃತ್ ಶುಭಮಸ್ನುತೆ ಈಸ್ ರಾಮಾಯಣ ಥೀಸಿಸ್. ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡೋವನು ಒಳ್ಳೇದೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಶುಭಕೃತ್ ಶುಭಮಸ್ನುತೆ, ಅಶುಭಕೃತ್ ಅಶುಭಮಸ್ನುತೆ ಅಂತ ರಾಮಾಯಣ ನಮಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನೀವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬೇಗನ ನಾನು ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದೇ ಸಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ಬರಬೇಕೇನೋ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎನಿವೆ, ಸೊ
ಇದು ವಾಕ್ ಅನ್ನೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಕೈಕೇಯಿ ಏನು ಮಾಡಿದಾಳೆ, she acted in such a manner so callous that she wanted Rama to go away for forest and her son to become Maharaja, Yuvaraja, and sit on the throne. ಆ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಂಡ್. ರಾಮ ಇಸ್ ಸ್ಟಂಡ್, ದಶರಥ ಇಸ್ ಸ್ಟಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಮ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸುಧ್ಯಂತಾಂ ವಾಕ್ಕಾಯ, ಸೊ ಕರ್ಮಾಣಿ ಮೇ ಸುಧ್ಯಂತಾಂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿದ್ರ ಅವ್ಯಕ್ತ ಭಾವೈ ಅಹಂಕಾರೈ ಸುಧ್ಯಂತಾಂ. ಸಿ ನಮಗೆ ವ್ಯಕ್ತ ಭಾವ ಅವ್ಯಕ್ತ ಭಾವ ಅಂತ ಎರಡು. ಸೊ ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಯು ಟಾಕ್, ಯು ಡು ನಾಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಯು ಟಾಕ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸೊ ಕೋಪ ಬಂದಾಗೆ ಹುಚ್ಚುಚ್ಚಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಬೈತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಕ್ರುದ್ಧ ವೃದ್ಧಾನ್ ಹನ್ಯಾತ್ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಕ್ರುದ್ಧರಾದ್ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡವ್ರನ್ನೂ ಬೈತಾರೆ, ವಂಶವನ್ನು ಬೈತಾರೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಪಾಪವನ್ನು ಮೂಟೆ ಕಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಾಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಈಸ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ವ್ಯಕ್ತ ಭಾವಗಳು ಸೈನ್ಸ್, ಅವ್ಯಕ್ತ ಭಾವಗಳು ಮಿಸ್ಟಿಕ್. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಸಿಬಲ್, ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಬಲ್, ಇನ್ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಬಲ್. ಇವಾಗ ವ್ಯಕ್ತ ಭಾವ ಅನ್ನೋದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅಂಡ್ ಅವ್ಯಕ್ತ ಭಾವ ಅಂದರೆ ಅಸಿಂಪ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್. ಸೊ ಬೋತ್ ಅಸಿಂಪ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಒನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಅದನ್ನೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನು ವ್ಯಕ್ತಮನ್ವೇಷತೆ ಭೂಯ ಅಂತ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಅವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಚಿತ್ತಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದೋಪಿ ಭಯಂಕರ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಿ ಇವನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೆಟಲ್, ಇವನ್ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಟ್ಟರು ಭಯ ಆಗತ್ತೆ, ಏನೋ ಆಗತ್ತೇನೋ ಅಂತ. ಪ್ರಸಾದ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ತೀರ್ಥ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಶೀತ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನೀನು ಉಷ್ಣ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಯ. ಸೊ ಆ ಥರ ಇರೋ ಕಷ್ಟ. ಸೊ ತೀರ್ಥ ಸೇವನಂ ಅಂಡ್ ಪ್ರಸಾದ ಸೇವನಂ ನೋ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ಯಕ್ತ ಭಾವೈಹಿ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದೇಂದ್ರೆ ಅಹಂಕಾರ. ಅಹಂಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಲೋ ಯು ಟು ಲಿಸನ್ ಟು ಅದರ್ಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಲೋ ಯು ಟು ಲರ್ನ್ ಮೋರ್. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಂಫಟಿಕಲಿ overpowering people. ಅಹಂಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ we listen to the elders. If ahankara is there, we are not progressing. Therefore ahankara the amma 2 minutes వెళ్ళాలి. వచ్చేసాడు, బ్రీచ్ చేశాడు, వెళ్ళి వాడి చేతే మన పరుపులు వేయించి దాని మీద పాత పరుపులు వేయించి కొత్త వాడికి వచ్చేసాడు. వెళ్ళండి పైకి లైట్ చేసి వెళ్ళండి. సో ಅವ್ಯಕ್ತ ಭಾವ, ಅವ್ಯಕ್ತ ಭಾವ and ahankara, these are the two things. So we stop today and send, please tell Shanti mantra. Om Swasti. Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Saha Viryam Karavavahai Tejasvinavaditamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Tat Sat. Sarvam Shri Krishnarpanamastu. Shri Vasudevarpanamastu. Shri Veda Purusha Ashirvadavastu. Om Tat Sat. Hari Om Guruji. Namaste Guruji. Yeah, we'll meet again tomorrow. Thank you very much. ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ. Thank you.
The bus driver dash ಒಂದೇ ಸಾಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಏನು ಒಂದೇ ಸರ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾಕ್ಸ್ ಅವ್ರು ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ವಾ ನೀವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕ್ ಕೊಡ್ತೇನಮ್ಮ ನಾನು ಅಷ್ಟೊಂದು 10 ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ತಿದ್ಯಾ